नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत, उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलुरु। सीएम इब्राहिम ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का इरादा कर चुके हैं। रियासत भर में मुसलमानों में कांग्रेस पार्टी पर गुस्से का इजहार देखा जा रहा है। सीएम इब्राहिम एमएलसी से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। कांग्रेस पार्टी न सिर्फ सीएम इब्राहिम को धोखा दिया है, बल्कि 1,30,00,000 मुसलमानों की आबादी रखने वाली कौम के साथ नाइंसाफी की है। कब तक मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी वोट बैंक बनाकर रखेगी? 70 साल से मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल किया गया है। इनकी तरक्की पर जर्रा बराबर भी तवज्जो नहीं दी गई है। कांग्रेस पार्टी 2 दिन पेशतर 3 बड़े ओहदों का ऐलान करती है। बीके हरिप्रसाद को काउंसिल में अपोजिशन लीडर बनाती है। गोविंद राज को डिप्टी लीडर का ऐलान करती है। प्रकाश राठौड़ को चीफ व्हिप बनाया जाता है। कांग्रेस में रहने वाले किसी भी मुसलमान लीडर को किसी भी ओहदे पर ये देखना नहीं चाहती। ये कांग्रेस का खुफिया एजेंडा है। मुसलमानों को अब ठीक वक्त आ गया है कि फैसला आगे का ले और मुसलमान एक मुत्तहद होकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा करते हुए कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों के वोट की क़ुव्वत बताने का वक्त आ चुका है। मैं मुसलमानों ने कर्नाटक से गुजारिश करता हूं कि हर रियासत के जितने भी असम्बली 224 असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, वहाँ कांग्रेस पार्टी के तमाम हिंदू मुस्लिम कायदीन से पूछे कि मुसलमानों के साथ इस तरह कांग्रेस पार्टी क्यों करती है और कांग्रेस पार्टी मुसलमान लीडरों को इतना क्यों कमज़ोर बनाकर रखना चाहती है। ये इसका खुफिया एजेंडा क्या है, ये सामने जाहिर होना चाहिए। नाजरीन, सीनियर कांग्रेस लीडर और मरकजी वजीर सीएम इब्राहिम ने लेजिस्लेटिव काउंसिल अपोजिशन लीडर का ओहदा ना दिए जाने के सबब कांग्रेस लीडरों से शायद बहुत नाराज नजर आ रहे हैं। कांग्रेस से इनकी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। 3 साल लेजिस्लेटिव काउंसिल रुकनियत से वो जल्द इस्तीफा देने वाले हैं। जुमेरात के दिन उन्होंने कहा कि मुझे लेजिस्लेटिव काउंसिल अपोजिशन लीडर के ओहदे ना दिया जाने के बारे में सिद्धरामैया को जवाब देना चाहिए। दिल्ली में क्या बातें हुई थी, इस बारे में तमाम दस्तावेजात मेरे पास मौजूद हैं। सीएम इब्राहिम ने कहा कि मेरी हालत अब जो हुई है और ओहदे से जो महरूम किया गया है, इस बारे में सिद्धरामैया को वजाहत करनी ही चाहिए। सिद्धरामैया के खातिर देवेगौड़ा जैसे अजीम कायद, अजीम लीडर को मैंने छोड़कर कांग्रेस में आया था। आज जुमेरात है, हर जुमेरात में नफिल रोजे रखता हूं। कर्नाटक के अवाम अब मेरे नाखदरी का जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि ये आईसीसी के फैसले को देखकर दिल को खुशी हुई। बीके हरिप्रसाद, डीके शिवकुमार की एक अच्छी टीम है, वो हम ख्याल भी हैं, इसीलिए हरिप्रसाद को नामजद किया गया है। अपने खैर ख्वाहों के साथ बहुत जल्द मीटिंग तलब करूंगा। उनसे राय मशवरा करने के बाद अपने अगले कदम के बारे में मैं फैसला करने वाला हूं। सीएम इब्राहिम ने कहा कि सिद्धरामैया को मैंने बादामी हल्के के ले जाकर इलेक्शन के कागजात नामजद करा के वहां से जिता कर लाया था और फैसला किया है। क्या सिला दिया है ये पूरा कर्नाटक जानता है। सिद्धरामैया को नई सियासी जिंदगी दी गई थी। उन्होंने अच्छा एहसान का बदला चुकाया है। आज ही से मैं आवाम के रूबरू जाऊंगा। चाशुम्बे की रात ही मुझे कई जगह से फ़ोन कॉल आने लगे। मगरिबी बंगाल, बिहार से भी फ़ोन आए। जुमेरात की सुबह कुमार स्वामी ने भी फ़ोन किया था। कांग्रेसी लीडरों ने भी बहुत सारे फ़ोन कॉल उनकी तरफ से भी आने लगे हैं। अगर मैं इन्हें इनके बारे में बताया तो इन्हें परेशानी होगी। रियासती कांग्रेस लीडरों का खुदा भला करे। असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की सीटें 2013 में 120 पर 2 थी, 2018 में 70 पर 8 हो गई। अब आगे कितनी घटेंगे मालूम नहीं। मैंने बहुत सारे
वक्त पर पेशन गोइयां की थी। रियासत में जैसा मैंने कहा वैसा ही होता आ रहा है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के बाद आम इंतखाबात होंगे या फिर सदर राज नाफिज होगा, ये मेरी बातें कहां तक काम करेंगी देखना है। मेरे पास पैसा, ताकत या दीगर जराए अपनाने की ताकत नहीं है। समाजी इंसाफ पूछते हैं तो हमारे साथ ऐसा किया जाता है। इस सवाल पर के आया वो बीजेपी में शामिल होंगे। सीएम इब्राहिम ने कहा है वो केशवा कुरपा हैं, मैं बसवा कुरपा हूं, दोनों का एक साथ होना कैसे मुमकिन है। सीएम इब्राहिम ने मजीद कहा कि सिद्धरामैया को चीफ मिनिस्टर बनाने में मेरा एक अहम रोल रहा। बेंगलुरु से बल्लारी तक मैंने इनको पदयात्रा करा के लोगों में मकबूल किया, एक माहौल बनाया, तमाम एमएलएस को जोड़ा, मैंने इनको वजीर आला की गद्दी तक पहुंचाया, मगर इन्होंने अच्छे एहसान का बदला मेरे साथ ऐसा किया है। आइंदा देखेंगे, आइंदा मैं भी मैदान में उतरूंगा और लोगों के पास जाऊंगा, लोगों को बताऊंगा कि सच्चाई क्या है, लोग फैसला करेंगे। आइंदा चलकर कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में बहुत बुरा हाल होगा। नाजरीन, कांग्रेस पार्टी में अब मुसलमानों का वो विकार, वो इज्जत अब नहीं रही, क्योंकि गुज़िश्ता 3 महीने पेशतर कर्नाटक में अक़लियती महकमे का एक कन्वेंशन होता है जिसकी क़ियादत अब्दुल जब्बार और यानिया हारिस करते हैं। ये कन्वेंशन पूरी रियासत के मुसलमान यहाँ जमा होते हैं। इस कन्वेंशन में कांग्रेस पार्टी के सदर DK शिव कुमार खिताब करते वक्त वहाँ स्टेज पर रहने वाले लीडर जनाब अब्दुल जब्बार, शांति नगर के MLA यानिया हारिस को स्टेज पर से उतार देते हैं। इसी तरह गुज़िश्ता महीना यूथ कांग्रेस के लीडर मोहम्मद नलपाट, जो कांग्रेस यूथ कांग्रेस के लीडर हैं, जिनको जुलूस से बाहर किया जाता है। ये तीसरा वाक़या है। सीएम इब्राहिम जैसे एक बाविकार कायद, एक सीनियर कायद, मुसलमानों के महबूब कायद, ऐसे लीडर को ओहदा नहीं दिया जाता। इस तरह के हालात कांग्रेस में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ों को देखते हुए मुसलमान भी कांग्रेस से बेजार होते जा रहे हैं। आने वाले इंतखाबात में मुसलमान अपनी क़ुव्वत का इजहार करेंगे और बताएंगे कि मुसलमानों का वोट क्या होता है। सामाजिक न्याय ಕೇಳತಕ್ಕಂತ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ TMC ಸಾಕಾರನೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್, ಲಾಲು ಯಾದವ್ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಚಲನ ಸಿಗತ್ತೆ। ನಾನಿದ್ದವ್ 2 ವರ್ಷ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು ನಂಬರ್ 2 ಆಗಿ ನಡೆಸಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನನಗೆ। ಸೊ ಈಗ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ। ಎಸ್ ನೀವು ನೋಡಿ UP ಚುನಾವಣೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್। ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಾವು 100% ಲಿಂಕ್, ಅದು ಲಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ। ಈಗ RPN ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರು, ಸೀಟ್ ಮೊನ್ನೆ ಬಿಟ್ರು, ಜಿತೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಟ್ರು, ಉಳಿದವ್ರು ಯಾರಲ್ಲಿ? G23 ಅದಕ್ಕೇನೋ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ವೀರಪ್ಪನ ಸೈನ್ ಹಾಕವ್ರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಪ್ಪ ಗೇಣಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು, ಪಾಣಿ ಇಲ್ಲ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ। ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಂತ ನಾವೇ ಬೇಸಾಯ ಹೊಡಿಬಲ್ವಿ, ಗೇಯ ಜನ ನಾವು। ಎಲ್ಲೋದ್ರೆ ಗೇಯದೇನು, ಭಿಕ್ಷೆ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಯಾವ ಜೋಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು? ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಗೇಯ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಬೆಳೆಯೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು। ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇನ್ನಿತರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಾಯಕರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟರು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೈಡ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್? ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ರು ಅಂತ? ಅಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟರು ಹೇಳಿ? ಯಾರಿಗೂ ಪಾಪ। ಈಗ ನಾವು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ ಸರ್। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಏಕಾಂಗಿ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ। ಇಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲೇ 4-5 ಜನ ನೀವು ಇದ್ದೀರಾ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ।
ಈಗ ನಾವು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್, ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾದ್ರು. ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟ ಆಗೋ ಮೊದಲೇ ಏನ್ ಮಾತುಕತೆ ಆಯ್ತು ಸರ್? ನೀವು ಈಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಚಾರ ಆಯ್ತಾ ಅಥವಾ ಈಗ ಪಾಪ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಅವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇದಾರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವರ ಒಡನಾಟ ಸ್ನೇಹ ಇದೆ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಮಾತುಕತೆ ನಾನು ಈಗ ಮುಂದಿನ ಸಮಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಈಗ ಇನ್ನೊಬ್ರು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಸ್ ಸಹೋದರಿ ಭಾವನೆ, ಪತ್ನಿ ಭಾವನೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಆ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇರಲಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಸೀರ್ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಲೀಂ ಆಗಲಿ, ಜಬ್ಬಾರ್ ಆಗಲಿ, ಜಬ್ಬಾರು ಬಂದೋದ್ರು ನಿನ್ನೆ ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿ. ಅದೇ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸುಮ್ನೆ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಏನೋ ಸಿದ್ಧ ಆದ್ರೆ ಹೌದು ಬುದ್ಧಿ ಎಂದು ನಾವಷ್ಟೇ. ನಾವು ಆ ಪರಂಪರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವರು, ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ ಈ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ನಾವು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಿದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ಬುದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಾನಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದ್ರಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತ? ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಏನು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಆ ಮಾತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರೋ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನಾನು ಅದನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಒಬ್ರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ ಮುಗೀತು. ಭೇಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯ ಗೀರೆ ಇದ್ರೆ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇದ್ರೆ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಎಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಆದ್ವಾನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಜನ ರಾಮಾಜಯಸ್ರು ನನಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸರ್, ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಬಿಜೆಪಿಗೆ? ನಾವು ಬಸವಕೃಪ, ಅದು ಕೇಶವಕೃಪ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ? ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನೇಕರು ಈಗ ಕೇಶವಕೃಪ ಬಸವಕೃಪ ಬಂದ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ಒಂದಾಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ಒಂದಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಆ ತರ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ. ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಟ್ಟವರು, ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. RSS ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹಂಗೆ ನಿಂದನೆ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ತತ್ವ ಕೇಶವಕೃಪದ್ದು, ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳು ಬಸವಕೃಪದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೂ ಅವರಿಗೂ ಅಜಗದಾಂತರವಾದಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಾನು ಎಂದೂ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ. ಸರ್, ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನಾವು ಒಂದೇ ತತ್ವದಲ್ಲಿರೋರು, ಮುಂದೆ ಒಂದಿನ ಒಂದಾಗ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಕಾದು ನೋಡಿ, ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಈಗಿರೋ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರನ್ನ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ, ದೇವೇಗೌಡರನ್ನ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ ಅಥವಾ ಆ ತರದ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನಂಬಿಲ್ಲ, ಹೋದ್ರು. ಈ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ರಿಶಫಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ತೆಗಿತಾ ಇಲ್ಲ. UP ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ತಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾವೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಿಂದ, ನೋಡಿ ನೀವು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ವೀರತ್ವ ತೋರಿಸ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೈತೆ. ಆದ್ರೆ ಜನ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಇವು ಯಾವುದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ. ಇದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್, ಇದ್ರ ಪರಿಣಾಮನೋ
ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್. 2023 ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಹುಮತ ಬರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರನ ಬರುತ್ತೆ. ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಏನಿರ್ತಾರೋ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿರ್ತಾರ ಅಥವಾ ನಗಣ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ? ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಲೇಬೇಕಲ್ಲ. 95 ಆದ್ಮೇಲೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಾಗಲೇ 16 ಸೀಟ್ ಜನತಾದಳ ಗೆದ್ದಿದ್ದು. ದೇವೇಗೌಡರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರು. ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿನಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಒಂದೇ ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಸೀನ್ ನೋಡಲ್ಲ. ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳಿವೆ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 100%. ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ಜನತಾ ಪರಿವಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಆಗ ಅಷ್ಟು ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದಿದ್ರಿ. ಈಗ ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪುನಃ ಜನತಾ ಪರಿವಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ. ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಅದ್ ನಾನು ಆತ ಹೇಳೋ ಅಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ನನಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅಧಿಕೃತ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 23ರಲ್ಲಿ 95 ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇವೇಗೌಡರು ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಂಡಂತ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೂ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಒಡಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ನೇಹಿತ, ರೇವಣ್ಣ, ಆಮೇಲೆ ದಳದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಮಹೇಶ್ವರ ಆಗ್ಬೋದು, ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಜನ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಒಂದು ಕಡೆ JDS ಇಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು JDS ಕಡೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕಾಲುಗುಣ, ಲೆಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಹಿಂಗಾಕತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಬರಕ್ಕೆ ಯಾರು ಯಾರ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಪ್ಪ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ JDS ನವರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಟಚ್ಲಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋಂಥದ್ದು ರಾಜಕೀಯ ಗಾಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ಬೀಸ್ತಿದೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನೀವು ನೋಡ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಇತ್ತು ಗಾಳಿ ತಿರುಗಿ ಬಿತ್ತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಓಟ್ರು ಯಾರು ಹೇಳಿ? ಲಿಂಗಾಯತರಿದಾರ, ಒಕ್ಕಲಿಗರಿದಾರ, ದಲಿತರ ಲೆಫ್ಟ್ ಇದಾರ, ಲಂಬಾಣ ಇದಾರ, ದೇವಾಂಗದವ್ರು ಇದಾರ, ಶೆಟ್ರು ಇದಾರ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿದಾರ. ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಮತದಾರರು? ಸಾವಿರು. ಇವ್ರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಕೈತೆ? ನಮ್ದು ಬಂಡವಾಳನೇ ಇಲ್ಲ. ಸಿಂದಗಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? 25 ಕೋಟಿ 36 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಸೋತ್ರಲ್ಲ. ಹಾನಗಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಗೆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಸಿ ಸೊಸೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾನೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದು. ಈಗ ಮುಂದೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಕತ್ತಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಕತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗ ಪಾಪ ಮಾನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ, ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ. ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು ಬಿಜೆಪಿಯವರು 50% ಬಿಜೆಪಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ 3,500 ಗೆದ್ರಿ. ಸರ್, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರು, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಯಾರು ಹೋದ್ರು ಕೂಡ 2023ಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದು ನಿಶ್ಚಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇರ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಹುಷಾರಾಗೋದು ಬೇಡ, ಹಾಗೇ ಇರಲಿ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ರು ಕೌನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಧರ್ಮ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬಿಲ್ ಬರಕ್ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ನೀವು ಸಾಕ್ಷಿ ಅದಕ್ಕೆ. ನಾವು ಬಿಲ್ ಇಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಅವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ? ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ವಿ ನಾವು. ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕಾಗಿಲ್ಲ? ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಶಾಮೀಲ್ ಆಗಿದ್ರ? ಅದು ಹೇಳಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ದೀಪ ಅಲ್ಲ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದ
ಕೌನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಏನು ಶಾಮೀಲ್ ಆಗಿದ್ರ? ಏನು ಕತ್ತಿನ ಪಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಹೊಡೆದಾಟ ಮಾಡಿದ್ರ? ವಿಷಯವನ್ನ ಇಟ್ಟೆ ನಾನು ಹೊರಟಿ ಮುಂದೆ ಇದು ಮಾಡಿರೋದು ತಪ್ಪು. ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬಿಜೆಪಿಯವರೇ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಇಲ್ಲ, ಹೌದು, ನಾವು ಇದನ್ನೇನಾದ್ರು ತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಗೌರವ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ನಾನು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಂದ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಅವರೇ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡೋದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಇರ್ಲಿ, ನಂದೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ನಾನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ನಾನೊಂದು ಶಕ್ತಿ. ನಾನಲ್ಲ, ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಜನ, ಆ ಜನರ ಶಕ್ತಿನೇ ನಾನು.